So good evening to all. Welcome back to the fourth day of how to crack mathematics examinations. So today we are going to discuss complex analysis. Okay. Now we can see complex analysis. There are some important theorems are there. So first we got to discuss one by one. Okay. The first one is important is analytic function. So analytic function, CR equation, harmonic functions, power series, Cauchy-Goussard theorem, and so on. Okay, we discuss one by one quickly. After that, we discuss the problem. Okay. Now I share my screen to this window. Okay. Now first, what is analytic function? Okay. So everyone know what is analytic function. So now it's my screen sharing, right? Correct. Okay. Now, so what is the definition for analytic function? So analytic function. When we say a function is analytic function, it is so analytic at a point means it's a differentiable at the point. Okay. So f is a function from some open subset of complex number to complex number is said to be analytic at a point. Analytic at Z0 in C if f is differentiable at some neighborhood of that Z0. ஓகே இசட்லாம் மட்டும் டிஃபரன்ஷியேட் இல்லாமல் அந்த இசட்னாட்டுடைய நெய்பர்ஹுட்ல ஏதோ ஒரு நெய்பர்ஹுட்ல நாட் ஆல் த நெய்பர்ஹுட் ஆஃப் இசட் ஃபார் சம் நெய்பர்ஹுட் அந்த நெய்பர்ஹுட்ல எல்லா பாயிண்ட்லையும் அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபரன்ஷியபிளாக இருந்ததுனாக்கா வி சே இஸ் அனலிட்டிக்னு சொல்கிறோம். ஓகே ஸோ அனலிட்டிக் அட் எவ்ரி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னா அது என்டையர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம். ஓகே ஸோ எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் என்டையர். ஸோ வி சே இஸ் எ என்டையர் ஃபங்க்ஷன் if f is differentiable at every point z in complex number whole complex number எல்லா பாயிண்ட்லயும் அது டிஃபரன்ஷியபிளா இருந்தனா we say is a entire function சொல்றோம். ஓகே சோ இது வந்து analytic function என்ன? So examples of analytic function வந்து you can take sin z, cos z, e power z, or if you take any polynomial, this is always a analytic function. Okay. Now, once we defined an analytic function, then another important one is CR equation, Cauchy-Riemann equation. That is simply right, CR equation. So, what is that says? Okay, you can say it's a theorem. Suppose if f is differentiable or analytic. Okay, f is differentiable at the point Z0. Maybe Z0 is of the form some x0, y0. Then f is analytic. Okay, and f satisfies the CR equation. What is CR equation? So CR equation. So that is I times fx equal to ify at the point Z0. So fx என்னது? Suppose f of is f வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? u plus iv ஃபார்மேட் எழுதலாம். Otherwise simply write f of x comma y is a function of x comma y u of x comma y plus I times v of x comma y. Okay, so இதுல fx என்னது? அந்த f வந்து partial differentiate with respect to x, that is ux plus I vx. So fy is nothing but uy plus I vy. Now this is a condition on CR equation. So what is that? If you multiply I to the fx, therefore I times fx is ux plus ivx equal to fy, that is uy plus ivy. Now multiply I inside, u times I times ux, I into I square minus 1, that is minus vx equal to uy plus ivy. Now compare the real and imaginary part here. Therefore, this side is what is our real imaginary part, ux. This side is imaginary part is vy. Therefore, ux equal to vy. And then what's the real part here?
real part is uy, therefore uy equal to this side is minus vx. Therefore this is called CR equation, or simply say the CR equation is I times fx equal to f suffix y. That is, what is fy? Is a partial derivative of f with respect to y. What is fx? Partial derivative of f with respect to x. And then this equation is called the CR equation. If you simplify this, we get these two equations. இது என்னன்னா ரியல் ஈக்குவேஷன், இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே ரியல், அதனால ரியல் டேர்ம் சொல்றது, காம்ப்ளெக்ஸ்ல சொல்றது இது சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இது அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃபரன்ஷியபிளாக இருந்ததுன்னா தென் இட் இஸ் CR equation சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். பட் வாட் அபவுட் த கான்வர்ஸ்? ஓகே, அதான் இப்போ கொஸ்டின். ஸோ கான்வர்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, என்ன கேட்குறோம், CR equation சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து டிஃபரன்ஷியபிளாக இருக்குமா அப்படின்னா அது இருக்காது. ஓகே, ஸோ அப்போ எந்த கண்டிஷன் இருந்தால் அதுதான் நெக்ஸ்ட் தியரமா சொல்கிறோம். Suppose f satisfies CR equation. CR equation satisfy பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து டிஃபரன்ஷியலாக இருக்குன்னா எப்போ இருக்கும்? சப்போஸ் இந்த எஃப் வந்து நம்ம எந்த ஃபார்மெட்டில் எழுதுறோம், u + iv ஃபார்மெட்டில் எழுதுறோம். ஓகே, CR equation satisfy பண்ணி அண்ட் இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். சப்போஸ் f satisfy CR equation அண்ட் தென் அந்த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ்ஸ் ux, uy, vx, vy ஆல் த பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகி கண்டினியூஸாக இருக்கும். அப்படி இருந்ததுனாக்கா தென் f is differentiable at the point z0. ஓகே, z0ல z0 x0 y0 அதில் அந்த ஒவ்வொரு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி கண்டினியூஸாக இருக்கணும். அப்புறம் CR equation சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அது வந்து டிஃபரன்ஷியலாக இருக்கும். ஆனால் இந்த கண்டிஷன் இல்லாமல் ஜஸ்ட் CR equation சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் டிஃபரன்ஷியலாக இருக்குன்னா இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஸோ அப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன பார்த்தோம், அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு பார்த்தோம், CR equation பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ உங்களுக்கு அந்த டிஸ்பிளே அங்கே தெரியாது, நான் இதிலேயே பார்த்து மென்ஷன் பண்ணிடுறேன். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷன். ஸோ when we say a function is harmonic function is satisfied the Laplace equation. Laplace equation அப்படின்னா தெரியும், dou square u by dou x square plus dou square u by dou y square equal to 0. If u satisfy this equation, then u is called harmonic function. Okay, a function satisfy the Laplace equation. So what is the actual Laplace equation? நீ என்ன டெல்டா எடுத்து போறீங்க அவ்வளவுதான். So del square. So del square is equal to dou square by dou x square plus dou square by dou y square. இந்த ஆபரேட்டர் பேர் தான் என்ன ஆபரேட்டர்? லேப்லாஸ் ஆபரேட்டர். The Laplace operator and the function satisfy பண்ணிச்சுனா then we say this function is a harmonic function. Therefore solution of Laplace equation is called harmonic function. இப்ப தியரம் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, சப்போஸ் ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அந்த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து சப்போஸ் எந்த ஃபார்மெட் இருக்குன்னா f of z equal to u plus iv ஃபார்மெட்ல இருந்தது. இது வந்து அனலிட்டிக்கா இருந்தனாக்கா அந்த ரியல் பார்ட் uவும் அந்த இமேஜினரி பார்ட் vயும் satisfied should be harmonic. Okay, implies that u and v are harmonic functions. அப்போ அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இருந்தனாக்கா அதோட ரியல் பார்ட்டும் இமேஜினரி பார்ட்டும் கண்டிப்பாக அந்த லேப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி ஆகும். ஸோ ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு செக் எ ஃபங்க்ஷன் இஸ் அனலிட்டிக் ஆர் நாட். ஓகே, ஸோ திஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக்கா இல்லையா அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணது, சப்போஸ் அது ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்து அந்த ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுனாக்கா யூ கேன் செக் போத் ஆர் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் நாட். ஓகே, ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் அதை வச்சு நம்ம வந்து u plus iv வந்து அனலிட்டிக்லாம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, u plus iv வந்து அனலிட்டிக்காக இருந்தனாக்கா then we can say the real part and the imaginary part are harmonic functions. ஸோ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கனாக்கா, சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் u கொடுத்துட்டு நம்மளால ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்க முடியுமா அதனுடைய ரியல் பார்ட் அந்த யூவா இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நீங்க செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, இது ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷனா இல்லையா அப்படின்ட்டு அந்த யூ இருந்தனா ஓகே இட் இஸ் பாசிபிள். ஓகே, நான் ஒரு ப்ராப்ளம் பின்னாடி இருக்கு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் நான் பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் சீரிஸ்னு. ஓகே, ஸோ ஹார்மோனிக் கான்ஜுகேட்லாம் உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க தெரியும். ஓகே, ஸோ u is a harmonic conjugate of v, v is a harmonic conjugate of v. அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? சப்போஸ் u கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்ம v கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ கொஸ்டின் என்ன கேட்பாங்கனாக்கா, ஃபைண்ட் அ அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன். ஓகே,
ஃபைண்ட் அண்ட் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன். அது தோமே அது ஏதோ ஒரு ரிசல்ட் இருக்கும், அது தோமே டெஸ்ட் ஏதோ டெஸ்ட் படிப்பீங்க. ஸோ ஓகே, அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன், ஃபைண்ட் அண்ட் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் f such that whose real part is ரியல் பார்ட் வந்து யூன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா நாம் ஒரு அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கும். அப்போனா எய்ம் வந்து ஒரு வி கண்டுபிடிக்கும் சச் தட் யூ பிளஸ் ஐவி வந்து அனாலிட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ இது யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்போ அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனாக சிஆர் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். தேர்ஃபோர் யூஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு வி, யூ கொடுத்தாச்சு. ஸோ யூ இஸ் நோன். ஸோ அவர் எய்ம் இஸ் டு ஃபைண்ட் வி. ஸோ யூஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு விஒய்ன்னு தெரியும், அண்ட் தென் யூஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் விஎக்ஸ்ன்னு தெரியும். ஸோ இதுலேருந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஸோ வி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் வி டிஒய் இப்படி எழுதலாம். ஏன்னா இந்த ஒய்யை பொறுத்து நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது வினே வந்துடும். தேர்ஃபோர் வியை வந்து இன்டெகிரல் விஒய் டிஒய், இல்லைன்னா யூஎக்ஸ் டிஎக்ஸ்ன்னு எழுதிக்கலாம். இது தட் இஸ் நாட் எ மேட்டர். ஸோ இன்டெகிரல் இப்போது நம்மளுக்கு வி தான். தேர்ஃபோர் யூஐ எப்படி எழுதலாம்னாக்கா, ஓகே இங்கே டிஎக்ஸ் மேட்டர். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் யூவில் வரும், அதை நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வி கிடைச்சிடும். ஸோ தட் இஸ் யூ நோ தட் மெத்தட் ரைட். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இசட்னு போடுவீங்க, ஒய் ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட்டு அந்த வியை கண்டுபிடிச்சிங்க. ஸோ அதை வந்து காஞ்சிகேட் கண்டுபிடிக்கிறது. ஓகே, ஸோ இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் சீரிஸ்னா என்ன? ஸோ சப்போஸ் எஃப் வந்து அனாலிட்டிக்காக இருந்தால் அந்த எஃப் ஆஃப் இசட் கேன் பி ரிட்டன் as a பவர் சீரிஸ். ஸோ தட் இஸ் சம்மேஷன் ஏஎன். சப்போஸ் பவர் சீரிஸ் அப்படி தான் பாயிண்ட் ஏனாக்கா இசட் மைனஸ் ஏ பவர் என், வேர் என் கிரேட்டர் என் ஈக்குவல் டு 0 to infinity. ஓகே, இதான் பேர் பவர் சீரிஸ். எப்போ எழுதுறானா எஃப் வந்து டிஃபரன்ஷியலாக இருந்தனாக்கா வி கேன் ஈஸிலி ரைட் திஸ். இங்கே வந்து அந்த ஏஎன்லாம் யார் அப்படின்னாக்கா எஃப் nth டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஏ பை என் ஃபேக்டோரியல். ஓகே, திஸ் இஸ் பவர் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன். இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ்லாம் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ அதை நிறைய டெஸ்ட் இருக்குது உங்களுக்கு. ஏஎன் ப்ளஸ் 1/an வந்து அதுக்கு லிமிட் எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா இது வந்து 1/rன்னு வைப்பீங்க. ஓகே, லிமிட் n tends to infinity இது. ஸோ இது வந்து எங்கே கிடைக்குதோ அப்போ மாட் இசட் வந்து லெஸ் தென் ஆரில் வந்து இந்த சீரிஸ் வந்து கன்வர்ஜஸ் ஆகும். எப்போ டைவர்ஜஸ் ஆகும் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துங்க. ஸோ இது ரிசல்ட் என்னன்னா எனி அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் as a பவர் சீரிஸ். ஸோ தட் இஸ் ஐடியா. அப்புறம் என்ன ரிசல்ட் சொல்லணும், இந்த எஃபோட கவரிங் ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸும் எஃப் டேஷ் அதனுடைய டெரிவேட்டிவும் சேம் ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் இருக்கும். ஸோ எஃப் அண்டு எஃப் டேஷ் ஹேஸ் சேம் ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ். ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸ் சார், நீங்கள் அது எத்தனை டைம்ஸ் பண்ணாலும், இப்போ நீங்கள் ஒரு டைம்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலும் சேம் ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸாக இருக்கும். நீங்கள் n டைம்ஸ் எஃப் n டைம்ஸ் நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாலும் எஃபோட ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸும் எஃப் பவர் என்னோட ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜன்ஸும் வந்து சேமாக தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ இது என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா எவரி அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் as a பவர் சீரிஸ். ஸோ அதான் வந்து நோட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காசி-குசாட் தியரம். அது என்ன சொல்கிறதுன்னு பார்ப்போம். காசி-குசாட் தியரம். ஸோ காஷி-குசாட் தியரம். ஸோ இந்த தியரம் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து அனாலிட்டிக்காக இருந்தா, இஃப் எஃப் இஸ் அனாலிட்டிக் on some domain D, open set D, okay, and differential continuous கூட வச்சுக்கணும். பெட்டர் வந்து டிஃபரன்ஷியபிள் வச்சுக்கலாம், இல்லை கண்டினியூஸ் கூட வச்சுக்கலாம். ஓகே, கண்டினியூஸ் வச்சு சப்போஸ் எஃப் இஸ் கண்டினியூஸ் ஆர் டிஃபரன்ஷியபிள் ஆன் டி, தென் அதான் இல்லை பெட்டர் டிஃபரன்ஷியபிள் எடுத்தாலே அனாலிட்டிக். நம்ம கண்டினியூஸ் கூட எடுக்கிறது பதிலாக நீங்கள் டிஃபரன்ஷியபிள்லாம் எடுத்துக்கு. ஸோ எஃப் இஸ் டிஃபரன்ஷியபிள் ஆன் டி, தென் இன்டெக்ரல் எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் equal to 0 over the region gamma, where gamma is a inside D. Okay, ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனுடைய இன்டெகிரேஷன் வந்து 0. சப்போஸ் எஃப் வந்து அனாலிட்டிக் சொல்ல போனால் எஃப் வந்து அனாலிட்டிக் ஆன் காமாவாக இருந்தனாக்கா ஃபார் எவரி பாயிண்ட் அந்த காமானா தென் இன்டெகிரல் வேல்யூ 0. ஸோ இதான் வந்து காசி-குசாட் தியரம். ஸோ இன்டெகிரல் எப்போ 0 ஆகுனாக்கா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து அந்த ரீஜியனில் ஃபுல்லாக அனாலிட்டிக்காக இருந்தனாக்கா தென் அதனுடைய இன்டெகிரேஷன் வேல்யூ வந்து 0. ஸோ அதான் வந்து காசி-குசாட் தியரம். இந்த காசி-குசாட் தியரனுடைய கான்வர்ஸ் பார்ட் ட்ரூவா அப்படின்னாக்கா, அப்போ அந்த கான்வர்ஸ் பார்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்கா, சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனுடைய இன்டெகிரல் வேல்யூ வந்து 0வா இருந்ததுனாக்கா, ஓகே, ஓவர் காமா ஃபார் எவரி காமா, இது வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும். இந்த ரீஜியன் டி இது வந்து காமா வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும்.
க்ளோஸ்டு ரீஜன் எல்லா க்ளோஸ்டு ரீஜனும் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் வந்து ஜீரோவாக இருக்குதுனாக்கா இம்ப்ளைஸ் தட் எஃப் இஸ் டிஃபரன்ஷியபிள் அட் த பாயிண்ட். ஸோ எஃப் வந்து டிஃபரன்ஷியபிளாக இருக்கும். ஸோ இந்த தேர்வு பேர் தான் மொரேராஸ் தியரம். ஸோ மொரேராஸ் தியரம் என்ன சொல்லுது, சப்போஸ் ஒரு இன்டெக்ரல் வேல்யூ வந்து 0 ஃபார் ஆல் க்ளோஸ்டு ரீஜியன், அந்த ரீஜனில் எல்லா ரீஜியன்லையும் அந்த இன்டெக்ரல் வேல்யூ 0வாக இருந்ததுனாக்கா தென் எஃப் இஸ் டிஃபரன்ஷியபிள். ஓகே, எஃப் இஸ் டிஃபரன்ஷியபிளாக இருந்ததுனாக்கா தென் இன்டெக்ரல் வேல்யூ 0ன்றது தான் என்னது, அந்த காசி குசாட் தியரம். ஓகே, அதனுடைய கான்வர்ஸ் தான் வந்து மொரேராஸ் தியரம். ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன் கிடையாது, ஃபார் எவ்ரி க்ளோஸ்டு ரீஜியனில் 0வாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய இதில் நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. இங்கே வந்து ரெக்டாங்கிள் எடுப்பாங்க, அந்த ரெக்டாங்கிளுடைய பவுண்டரியில் வந்து இது 0 ஆச்சுன்னா எஃப் இஸ் டிஃபரன்ஷியல், அந்த மாதிரி நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது மொரேராஸில். இதுதான் பேசிக். ஃபார் எவ்ரி க்ளோஸ்டு இன்டர்வலில் அந்த இன்டெக்ரல் 0வாக இருந்ததுனாக்கா தென் த ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபரன்ஷியபிள். ஓகே, இன்னும் ஒன்று சொல்ல போனால் அந்த மொரேராஸ் தியரோட அப்ளிகேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா, சப்போஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது, அது வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் டிஃபரன்ஷியபிள் கிடையாது, அனலிட்டிக் கிடையாது. சப்போஸ் எஃப் இஸ் அனலிட்டிக். ஓகே, ஸோ எஃப் இஸ் அனலிட்டிக் அட் every point is every point. Okay, every point maybe for every z in the d, but d ல வந்து ஒரு பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன், z நான் ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன். இந்த z நாட் தவிர ஒரு பாயிண்ட் தவிர எல்லா பாயிண்ட்லயும் வந்து அனலிட்டிக்கா இருந்ததுனாக்கா அண்ட் இன்டெக்ரல் f of z dz 0வா இருந்ததுனாக்கா implies that f is analytic at that point also. Therefore f is analytic on entire d. So analytic on d. அப்போ என்ன சொல்லுதுனாக்கா, ஒரு பாயிண்ட்ல டிஃபரன்ஷியபிளா இல்லை, அதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல அனலிட்டிக்கா இல்லைன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஆனால் அதனுடைய இன்டெகிரேஷன் வேல்யூ 0வா இருந்ததுன்னா அந்த எஃப் ஷுட் பி அனலிட்டிக்கா இருக்கும். நாம் வந்து இந்த ரீமான் இன்டெகிரேஷன் படிக்கும்போது எஃப் வந்து கண்டினியூஸா இல்லாமல் எஃப் வந்து டிஸ்கண்டினியூஸா இருந்தாலும் அது ரீமான் இன்டெகிரல் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அந்த இன்டெகிரல் வேல்யூ 0ன்னு பார்த்தோம். அது கிராஃப் கூட நம்ம கிளாஸ்ல பார்த்தோம், தியரி கிளாஸ்ல. ஸோ 0 to 1 இன்டர்வல்ல அந்த 1க்கு மட்டும் அந்த 10⁻9 ஒரு ஃபங்க்ஷன் போச்சு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு, அந்த ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மட்டும் 10⁻9 போகுது. மற்றது எல்லாமே இங்கே 1ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம், அந்த எல்லாமே ஏதாவது 1ன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு ஃபங்க்ஷன் டிஃபைன் பண்ணும். 1ன்ற பாயிண்ட்டுக்கு போகுது, அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் டிஸ்கன்யூஸ். இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட்ல டிஸ்கன்யூஷன் இருந்தாலும் அது நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம், ரீமான் இன்டெகிரல்னு சொல்லலாம். அதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம், இன்டெகிரல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அது அனலிட்டிக்கா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, ஆனால் அதனுடைய இன்டெகிரேஷன் வேல்யூ வந்து இன்டெகிரல் வேல்யூ வந்து 0 வரும். தட் இஸ் இன்டெகிரல் எஃப் ஆஃப் z dz 0வா இருந்து அந்த எஃப் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும் அனலிட்டிக்கா இல்லைன்னா இம்ப்ளைஸ் தட் எஃப் இஸ் அனலிட்டிக் ஆன் எவ்ரி பாயிண்ட். ஸோ அதான் வந்து அதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மொரேராஸ் தியரம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து காஷி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா, அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். காஷி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ காஷி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா நம்ம டேரெக்டாக ஃபார்முலாவே எழுதுறேன். ஸோ எஃப் nth டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அட் த பாயிண்ட் ஏ. ஓகே, தட் இஸ் அது இண்டெக்ஸ் வைண்டிங் நம்பர் 1 வச்சுக்கோம், n ஃபேக்டோரியல் பை 2πi இன்டெகிரல் காமா எஃப் ஆஃப் இங்கே சை எஃப் ஆஃப் இசட்னு எழுதிங்கன்னா இல்லை சை டி சை பை சை மைனஸ் ஏ பவர் n+1. ஓகே, ஸோ இது எஃப் வந்து அனலிட்டிக் ஆன் திஸ் ரீஜனாக இருந்ததுன்னா தென் வி கேன் ரைட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் எஃப் nth டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் ஏ at the point f. You have to differentiate f n times and then substitute a at the point a. Okay, ஸோ இதுதான் காஷி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா. ஜஸ்ட் நம்ம இந்த ஃபார்முலா மட்டும் இது எப்படி டெரைவ் பண்ணுறதுன்னா கொஞ்சம் டைம் ஆகும். நம்ம ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மட்டும் எடுத்துக்கணும். இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படிலாம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஓகே, நான் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ஓகே காஷி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து காஷி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா ஃபார் டெரிவேட்டிவ். ஸோ அதே தான் அதுவும் டெரிவேட்டிவ்ஸ்னா இது நான் ஃபர்ஸ்ட் இது என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு சொல்லுவாங்க. அதாவது காஷி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா என்ன சொல்லுதுனாக்கா எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு 1/2πi இன்டெகிரல் எஃப் ஆஃப் இசட் டிஇசட் பை இசட் மைனஸ் ஏ. ஓகே, அப்போ இங்கே பவரில் 1 இருக்கு, அப்போ அதோட கம்மியான ஒரு இதுக்கு தான் நம்ம இங்கே இருக்கணும். அதோட கம்மியான பவர் யார்? 0. அப்போ எஃப் 0th டெரிவேட்டிவ் யாருனாக்கா ஜஸ்ட் எஃப் தான், அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து காஷி இன்டெகிரல் ஃபார்முலா.
காஷி இன்டெகிரல் ஃபார்ம் டெரிவேட்டிவ்ஸ் என்னன்னா அதை போன இது பார்த்து அதனுடைய n டைம்ஸ் டிஃபரன்ஷியலாக இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி எழுது. ஸோ அதை வந்து காஷி இன்டெகிரல் ஃபார்ம். Now next, so for any problem, okay, no problem. Now Morales theorem பார்த்தாச்சு. அப்புறம் zeros of an analytic function. Okay, so zeros of an analytic function என்ன? Zeros of an analytic function. ஒரு analytic functionக்கு ஒரு பாயிண்ட் எப்போ நம்ம ஜீரோ சொல்லனாக்கா அது அந்த பாயிண்ட்ல ஜீரோ இருக்கும். சப்போஸ் a is a root or a is a zero. ஜீரோன்றது ஆக்சுவலாக ரூட் தான். ஜீரோ ஆஃப் எஃப் இஃப் எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ. அந்த பாயிண்ட்ல அது வந்து ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அது வந்து ரூட்டும் சொல்கிறோம், இல்லைன்னா ஜீரோஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சப்போஸ் அது வந்து இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், டைலர்ஸ் எந்த ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனும் டைலர் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் தான். சப்போஸ் இந்த டைலர் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் வந்து இப்படி இருக்குன்னு வச்சிங்களேன், a0 + a1 டைம்ஸ் z - a அபவுட் அ பாயிண்ட் இது. ஓகேங்களா? ஸோ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் am z - a பவர் m அண்ட் so on. இதில் சப்போஸ் a0 a1 எக்ஸெட்ரா am, ஓகே, இது எல்லாமே ஜீரோவாக இருந்ததுனாக்கா then we say a is a zero of multiplicity m. ஓகே, அந்த ரெமைனிங்ஸ் நான் ஜீரோவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது இல்லைன்னா சிம்பிளாக எப்படி சொல்கிறதுனாக்கா, சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து இந்த ஃபார்மெட்டில் இருக்குன்னா தட் இஸ் z - a பவர் m டைம்ஸ் g ஆஃப் z அண்ட் g ஆஃப் a வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்கும். அப்படின்னா அது இந்த m தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் பவர் ஃபார் z - a. அப்போ we say a is a root, a is a zero of multiplicity m. ஓகே, இந்த g ஆஃப் a அனலிட்டிக்காக இருக்கணும், அந்த g ஆஃப் a வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்கும். இங்கே இந்த ஜிக்கு வந்து a ரூட்டாக இருக்கக்கூடாது. a ரூட்டாக இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் இங்கே m + 1 வந்துடும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அது மல்டிபிசிட்டி m + 1. நமக்கு மல்டிபிசிட்டி mனா அந்த g ஆஃப் a வந்து நாட் ஈக்குவல் ஜீரோவாக இருக்கும். ஸோ இதாக வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஜீரோ ஆஃப் அன் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன்ஸ் நம்ம ஜீரோ ஆஃப் அன் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் படிச்சோன்னா இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் என்னன்னாக்கா ஐடென்டிட்டி தியரம். So what is the identity theorem? Or identity theorem sometimes called uniqueness theorem. So identity theorem or uniqueness theorem. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான தியரம். ஓகே, இந்த தியரம் என்ன சொல்லுனாக்கா, சப்போஸ் எஃப் வந்து ஒரு நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். ஸோ எஃப் வந்து ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன். சப்போஸ் அந்த எஃபோட ஜீரோஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ எஸ் தட் இஸ் கலெக்ஷன் ஆஃப் பேர் கால் வி கேன் கால் எஸ். ஸோ எஸ் இஸ் நத்திங் பட் செட் ஆஃப் ஆல் ஏ such that f of a equal to 0. So that is s is nothing but set of all zeros of the analytic function f. F on the analytic function. Okay ba? So suppose in the s க்கு limit point கிடைச்சதுனாக்கா, if s has a limit point in the range, suppose f வந்து analytic on the domain d ல, okay, ஒரு ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு லிமிட் பாயிண்ட் இசட் நாட் கிடைக்கும். அந்த இசட் நாட் வந்து அந்த எஸ்ல இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது, டியில் இருந்தால் கூட ஓகே. அப்படி இருந்தனாக்கா தென் இந்த எஃப் வந்து ஐடென்டிக்கலி ஜீரோ ஆன் த என்டையர் டி. ஓகே, அப்போ செட் ஆஃப் ஆல் ஜீரோஸ் எடுக்கும்போது அதில் வந்து அந்த செட்டுக்கு லிமிட் பாயிண்ட் கிடைச்சதுனா எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுனாக்கா தென் த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஜீரோ எவ்ரிவேர். ஸோ இதான் வந்து ஐடென்டிட்டி தியரம், தட் இஸ் ஐடென்டிட்டி தியரம் ஆர் யூனிக்னஸ் தியரம். ஓகே, இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான தியரம். ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சிங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்ப்போம். ப்ளீஸ் வெயிட், ஐ ஆட் சம் எக்ஸ்ட்ரா பேஜஸ். ஓகே, ஸோ யூனிக்னஸ் தியரம் பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து டைலர்ஸ் தியரம் அண்ட் லாரன்ஸ் சீரிஸ். ஸோ அதுவும் வந்து சிம்பிள் தான். ஸோ டைலர்ஸ் சீரிஸ் அப்போ எழுதியாச்சு. ஸோ டைலர்ஸ் தியரம் என்ன சொல்லுது, ஸோ டைலர்ஸ் தியரம்னா இந்த அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வந்து பவர் சீரிஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் சொல்லுது. ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஏஎன் எக்ஸ் இசட் மைனஸ் ஏ பவர் என் வேர் என் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 0 ஆல் நேச்சுரல் நம்பர் இன்க்ளூடிங் 0 இப்படி தான் சொல்லுது. இது வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் கன்வர்ஜென்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க. இந்த ஏஎன் யார் ஆக்சுவலானாக்கா எஃப் nth டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் த பாயிண்ட் ஏ பை n ஃபேக்டோரியல். இதுதான் அந்த கோஎஃபிஷியன்சி. ஸோ இதுதான் டைலர்ஸ் தியரம் சொல்லுது.
இதில் பர்டிகுலர் டேக் ஏ ஈக்குவல் டு 0ன்னு எடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சீரீஸ் பேர் வந்து மெக்லரின் சீரீஸ் பேர். ஓகே, இஃப் யூ டேக் பர்டிகுலர்லி தட் பாயிண்ட் அபவுட் த பாயிண்ட் டைலர் சீரீஸ் அபவுட் த பாயிண்ட் 0 இஸ் கால்டு மெக்லரின் சீரீஸ். ஓகே, இப்போ லாரன்ஸ் சீரீஸ்னா என்னன்னாக்கா அது நெகட்டிவ் சைடும் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகும். சப்போஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு சமேஷன் an z minus a power n plus summation bn z minus a power some m. இங்கே m வந்து 1 to infinity போகுது, இங்கே வந்து -1 வந்து -infinity போகுது, நெகட்டிவ் சைடு. ஸோ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் பேர் தான் வந்து லாரன்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி டைலர் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் லாரன்ஸ் சீரிஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து போல்னா என்னன்னு சொல்ல போறீங்க. ஓகே, ஸோ அந்த போல் தான் 1 - a கோஎஃபிஷியன்ஸ் அதெல்லாம் படிப்பீங்க. ஸோ அதை பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் வந்து லியோலிஸ் தியரம். லியோலிஸ் தியரம் என்ன சொல்லுதுன்னு படிப்பாங்கன்னா தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தியரம். அது என்ன சொல்லுது? எவரி பவுண்டட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். லியோலிஸ் தியரம். ஓகே, லியோலிஸ் தியரம். இந்த தியரம் என்ன சொல்லுது? எவரி பவுண்டட், அது இம்பார்ட்டன்ட், பவுண்டட் entire function is analytic everywhere is constant. so இங்க ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். என்னது? பவுண்டட் இம்பார்ட்டன்ட், என்டையர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ஒரு பவுண்டட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் வந்து கான்ஸ்டண்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதான் லியோலிஸ் தியரம். ஸோ இது நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும் லியோலிஸ் தியரத்துக்கு. ஓகே, எவ்ரி பவுண்டட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க இது ட்ரூவா? இப்போ நம்ம ரியல் கேஸில் வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. ஏன்னா சைன் கிராஃப் வந்து நமக்கு தெரியும் பவுண்டட் பை 1. ஆனால் இதே நம்ம ரியல் கேசஸில் எப்படி கேட்குறாங்க? சைன் இசட் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா கிடையாது. ஏன்னாக்கா சைன் வந்து என்டையர் ஃபங்க்ஷன். சப்போஸ் இது பவுண்டடாக இருந்ததுன்னா, சப்போஸ் இது ட்ரூவாக இருந்ததுனாக்கா சைன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும். சைன் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் விச் இஸ் எ கான்ட்ரடிக்ஷன். சைன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. ஏன்னா கான்ஸ்டன்டாக அர்த்தம் எல்லாமே ஒரே வேல்யூ கிடையாது தான் கான்ஸ்டன்ட். பட் சைன் இசட் நீங்கள் இசட்டுக்கு வேறு வேல்யூ கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு வேல்யூ கிடைக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கிடைக்கும். therefore this is not a constant function. therefore sin வந்து is not bounded. sin z is not bounded, but sin x is bounded. sin வந்து sin x bounded where x is a real number, but sin z where z is a complex number is unbounded. Okay, so this is applications of Lioli's theorem. So using Lioli's theorem we can prove the fundamental theorem of algebra. Fundamental theorem of algebra என்ன சொல்லுது? every polynomial in C has a root in C சொல்றாங்க. அது வந்து Lioli's theorem யூஸ் பண்ணியும் நம்ம ப்ரூஃப் கொடுக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டிஸ், எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி எல்லாமே தெரியும். ஓகே, ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டினா என்னன்னா சப்போஸ் எஃப் ஓகே இசட் நாட் இஸ் ஏ ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டினா என்ன? சிங்குலாரிட்டினா என்னன்னா ஜஸ்ட் அந்த பாயிண்ட்ல அனாலிட்டிக்கா இருக்கக்கூடாது, அவ்வளோ தான். அதனோட நெய்பர்ஹுட்ல அனாலிட்டிக்கா இருக்கும். ஸோ எஃப் இஸ் ஏ ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி ஆஃப் எஃப்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா லிமிட் z goes to z naught f of z வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். எங்க இன் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சுன்னா, ஸோ லிமிட் z goes to z naught f of z exist, then we say this is a removable singularity. So next வந்து definition for pole. So pole is nothing but again z naught is said to be pole if z goes to z naught, limit z goes to z naught f of z வந்து என்னவா இருக்குன்னா இன்ஃபினிட்டியா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டினா என்னன்னா அது நெய்தர் போல் நார் ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டி. ஓகே, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அந்த லிமிட் வந்து சி இன்ஃபினிட்டில எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த டெஃபினிஷன் ஃபார் எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி. ஸோ எசென்ஷியல் ஒரு பாயிண்ட் வந்து இசட் நாட் வந்து நம்ம எப்போ எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி சொல்கிறோம்னாக்கா அந்த லிமிட் இசட் கோஸ் டு இசட் நாட் எஃப் ஆஃப் இசட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். ஈவன் அது இன்ஃபினிட்டி கூட வராது, டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் சி இன்ஃபினிட்டி. சி சஃபிக்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஈவன் நீங்கள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் நீங்கள் இன்ஃபினிட்டி இன்க்ளூட் பண்ணாலும் இதோட வேல்யூ வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. மேபி அது ஆசிலேட் ஆகலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபைனைட் வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்காது. ஓகே, ஸோ இது மூணும் இம்பார்ட்டன்ட். இதான் எசென்ஷியல் ரிமூவபிள் சிங்குலாரிட்டினா என்ன, எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டி எல்லாம். ஓகே, now நெக்ஸ்ட் டெஃபினிஷன் என்னன்றதுதான். போல் பார்த்தாச்சு. மெரோமார்பிக் ஃபங்க்ஷன். மெரோமார்பிக் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னாக்கா அது வந்து
analytic except the pole. Okay, that is meromorphic function. Meromorphic function. So meromorphic function another f is analytic except the pole. So f is analytic except the poles, their poles. இந்த எஃப்னுடைய போல்ஸ் தவிர வேற எல்லா பாயிண்ட்லையும் வந்து அனலிட்டிக்காக இருந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து மெரோமார்பி ஃபங்க்ஷன் பேர். ஓகே, ஸோ இது மெரோமார்பி டிஃபைன் பண்ணிட்ட பிறகு நம்ம ஆர்குமெண்ட் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுவோம். ஸோ ஆர்குமெண்ட் பிரின்சிபல் என்ன சொல்லுனாக்கா ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன். ஸோ இன்டெக்ரல் எஃப் டேஷ் ஆஃப் இசட் பை எஃப் ஆஃப் இசட் டி இசட் 1/2 pi I is nothing but n minus p. Augment principle, that is n is nothing but number of zeros, p is nothing but number of poles. So in the formula integration irundha, that is 1/2 pi I integral f of z by f of z dz irundana, this is nothing but n minus p, where n is the number of poles of number of zeros of f and p is number of poles for f. So idha வந்து augmented principle. So augmented principle அப்புறம் நம்ம என்னன்னா ரவுச்சிஸ் தியரம். ஸோ ரவுச்சிஸ் தியரம் என்ன சொல்லுதுனாக்கா அந்த எஃப்க்கும் f plus g-க்கும் எத்தனை ரூட் இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ ரவுச்சிஸ் தியரம், சப்போஸ் f of z less than or equal to modulus of f of z less than or equal to modulus of g of z இருக்கு. ரெண்டுமே f and g are analytic ன்னு வச்சுங்க, ஏதோ ஒரு டொமைன்ல d ல. ஓகே, தென் they said f plus g-க்கும் and f-க்கும் சேம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருக்கும். சேம் நம்பர் ஆஃப் zeros in D, same number of zeros in D. So in the inequality true இருந்தனாக்கா for every set on D, then அந்த D ல வந்து இந்த f plus g க்கும் f g க்கும் இந்த எங்க இருக்கும் அந்த g அப்படி எடுத்துக்கணும். இது ரெண்டு f plus னா f plus g எடுத்துக்கணும். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு சேம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ் இருக்கும் இந்த D ல. அதான் வந்து ரவுச்சிஸ் தியரம் சொல்லுவோம். ஸோ நீங்க டீட்டெயிலாக ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நீங்க புக்ல படிச்சீங்க, நான் ஜஸ்ட் குயிக்கா என்னன்றது ஐடியா மட்டும் சொல்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கன்ஃபார்மல் மேப்பிங். ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்போ கன்ஃபார்மல் சொல்கிறனாக்கா அதனுடைய டெரிவேட்டிவ் எஃப் டேஷ் வந்து அந்த பாயிண்ட் இசட்னரில் வந்து நான் ஜீரோவாக இருந்தனாக்கா, ஓகே சாரி டெரிவேட்டிவ் இஸ் நான் ஜீரோ, யா then we say f is conformal at a point z0. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் டெரிவேட்டிவ் வந்து நான் ஜீரோ வந்து அது கன்ஃபார்மல் மேப்பிங் சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, அந்த பாயிண்ட்ல. ஸோ இன்னும் நிறைய தியரம்ஸ் இருக்கு. என்னது ஸ்வார்ட்ஸ் லெம்மா இருக்கு, ஸ்வார்ட்ஸ் பிக் லெம்மா இருக்கு, இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய தியரம் இருக்கு. நான் வந்து சரி குயிக்காக என்ன ஸ்வார்ட்ஸ் லெம்மா என்ன சொல்லுனாக்கா, சப்போஸ் எஃப் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் த டிஸ்க் டு த க்ளோஸ்டு டிஸ்க், இது வந்து அனலிட்டிக்காக இருந்து. ஸோ இது என்ன தியரம்னாக்கா ஸ்வார்ட்ஸ் லெம்மா. சப்போஸ் எஃப் வந்து is a function from close to unit disk to close to unit disk to close to unit disk analytic இருந்தனாக்கா, then என்ன சொல்றாங்க மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து less than or equal to மாடுலஸ். அண்டு இதுக்கு என்ன சொல்லணுனாக்க ஜீரோஸ் வந்து மல்டிப்ளிசிட்டி எம்னு வச்சுங்க. ஓகே, n is a multiplicity of zeros. ஸோ இது இப்படி நடக்கும். வேர் 0 is a 0 of multiplicity n அப்படி இருந்தாக்கா இது நடக்கும். அண்ட் தென் செகண்ட் வந்து என்ன நடக்குனாக்கா மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஐ திங்க் 1. ஸோ எக்ஸாக்டாக இது என்னன்றது நீங்கள் பார்த்துருங்க. இது ஸ்வார்ட்ஸ் லெம்மா. பிக் லெம்மா என்ன சொல்லுவாங்க, ஸ்வார்ட்ஸ் பிக் லெம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எஃப் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 ஒரு கண்டிஷன் இருந்து, ஓகே செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு பிஆ இருந்தனாக்கா, தென் மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் டேஷ் ஆஃப் ஏ is less than or equal to 1 minus modulus of f of a whole square by 1 minus mod a square. I think இப்படிதான் வரும் அந்த ஸ்வார்ட்ஸ் பிக் லெம்மா. ஸோ அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்னென்ன நேம்டு தியரம் இருக்கோ எல்லாமே நீங்க பார்த்துருங்க. ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ நம்ம குயிக்காக எல்லாமே பார்த்துட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பெட்டர் வி டிஸ்கஸ் த ப்ராப்ளம் நவ். ஓகே, நவ் ஐ ஷேர் த ப்ராப்ளம் ஷீட். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் ரைட். Okay, now you can see the first problem.
So the residue of the function f of z equal to e power z by z square times z square plus 9 at the point z equal to 0. Okay. Now, better I share my entire screen. That is, you can see all the page. So please wait, it's loading. So now you can see entire. Okay. Now look at the first question. So the residue of the function f of z equal to this function. இதோட ரெசிடியூ என்ன? ஓகே, இங்க போல் யார் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து z equal to 0 ன்னு கேக்குறாங்க. அப்ப z equal to 0 இங்க போலோட ஆர்டர் என்ன? 2. ஓகே, so we have a formula. So என்ன ஃபார்முலானா ஒரு ரெசிடியூ of f of z at the point z0. இது என்னன்னாக்கா லிமிட் z goes to z0 1 by suppose போலோட ஆர்டர் வந்து n ன்னு வச்சுங்க. ஓகே, the z0 is a pole of order n, multiplicity n, அதனால ஆர்டர் n. ஸோ அங்கே என்னன்னா n-1 factorial into d power n-1 by dz power n-1. அது n-1 டெரிவேட் பண்ணும் யாருனாக்கா z minus z0 power n times f of z. ஸோ இதான் வந்து டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் திஸ் ஃபங்க்ஷன். இப்போ நம்மளுக்கு z0 வந்து 0ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, n வந்து 2ன்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா 2 தான் அந்த யார் நம்ம f of z ஃபங்க்ஷன்ல யார் கொடுத்துருக்காங்கனாக்கா e power z by z square times z square plus 9 நம்மளுக்கு at the point z0 equal to 0. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at the point 0. அப்போ லிமிட் z goes to 0. இங்கே n வந்து யாருனாக்கா 2. ஏன்னாக்கா இங்கே 0ஓட மல்டிபிசிட்டி யார் 2, பவர் 2 இருக்கு. அப்போ n equal to 2னாக்கா 1 by 2 minus 1 factorial, that is 1 factorial, and then this is just d by dz. ஏன்னா ஒரு டெரிவேட் தான் எடுக்க போகிறோம். யாருனாக்கா z minus 0 whole square times f of z. பட் z minus square is nothing but z square. அப்போ இந்த z square and z square cancel ஆயிடும். Therefore we can write limit z goes to 0, 1 by 1 factorial, that is 1. So d by dz of ஜஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் e power z by z square plus 9 கிடைக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ இதை u by v மெத்தடில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அதில் z ஈக்குவல் டு 0ன்னு நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ இதை இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்கே போடுவோம். u by vயில் போட்டிங்கனாக்கா z ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 9 ஹோல் ஸ்கொயர். அப்போ z ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 9 வச்சுட்டு e power z பண்ணால் e power z தான், மைனஸ் e power z வச்சுட்டு z ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 9 பண்ணிங்கன்னா 2z வரும். இப்போ z ஈக்குவல் டு 0ன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாக்கா இது 0 போயிடும். e power 0 வந்து 1ன்னு வந்துடும். அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷனில் 9 இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே 0ன்னு போடும்போது இங்கே 0 ஆகிடும். ஓகே, 9 பை கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்கா z 0ன்னு போட்டிங்கனாக்கா 9 ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ 9 ஸ்கொயர். ஸோ ஒரு 9 கேன்சல் ஆச்சுனாக்கா 1 by 9. ஸோ தேர்ஃபோர் ஆன்சர் இஸ் 1 by 9. லுக் அட் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ திஸ் இஸ் கரெக்ட். தேர்ஃபோர் அதான் ஃபார்முலா. அந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து ரெசிடியூ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ அதை வந்து இம்பார்ட்டன் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ அந்த ஃபார்முலா என்ன, அந்த போல் எத்தனை டைம்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது அதை வச்சு நீங்கள் சொல்லிடலாம். ஓகே, ஸோ அப்போ ஃபார்முலா என்னது, 1 second ரைட். சப்போஸ் எஃப் இஸ் a pole. Okay, better if z equal to z0 is a pole of order n of an analytic function f. Okay, analytic function f, then the residue of f of z at the point z0 is limit z goes to z0 1 by n-1 factorial times d power n-1, derivative n-1 times z minus z0 power n times f of z. ஸோ இதான் வந்து ரெசிடியூ கண்டுபிடிப்பு ஃபார்முலா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சு நீங்கள் எது வேணால் ஈஸியாக ரெசிடியூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க. சப்போஸ் f is a function from c to c be an entire function. Which of the following cases f is constant? ஸோ அப்போ இங்கே என்டையர் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. கான்ஸ்டன்ட் பற்றி கேட்குறாங்கன்னா அப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம், லியோலிஸ் தியரம் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம்.
ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரியல் பார்ட் ஆஃப் எஃப் வந்து பவுண்டடாக இருந்தால் கான்ஸ்டன்ட்னா சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி இமேஜினரி பார்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட்னா பவுண்டட்னு சொல்ல முடியாது. ஆனால் ரியல் பார்ட் கான்ஸ்டன்ட், இமேஜினரி பார்ட் வந்து கான்ஸ்டன்டாக இருந்தால் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட். ஆனால் பவுண்டட் தான் சொல்லியிருக்காங்க தவிர அந்த ரியல் பார்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் சொல்லலை, அது பவுண்டட். ஓகே, மேபி அது வேரிஸ் ஓவர் த பவுண்டட் இன்டர்வல், அதை நம்ம சொல்ல முடியாது. இப்போ அதே மாதிரி செகண்ட் சிமிலர் இமேஜினரி பார்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா எஃப் இஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, ஸோ இதை பற்றி நீங்கள் செக் பண்ணுங்க. இப்போ தேர்ட் ஆப்ஷன், ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பாருங்க. சப்போஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து லெஸ் than or equal to e power pi. ஸோ e power pi என்றது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு நம்பர். ஸோ தேர்ஃபோர் பவுண்டட், எஃப் இஸ் பவுண்டட் பை e power pi. பை லியோலிஸ் தியரம் இது பவுண்டடாக இருக்கு, என்டையர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கு, தேர்ஃபோர் கான்ஸ்டன்ட் வரும். தேர்ஃபோர் டெஃபினெட்லி த தேர்ட் ஒன் இஸ் ட்ரூவாக இருக்கும். இப்போ பாருங்க லாஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் e power pi இருந்தா இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வருமா அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ அது எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க, எஃப் ஆஃப் இசட் மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இ பவர் பை. நமக்கு தெரியும் இ பவர் பை வந்து ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கிரேட்டர் இருந்துச்சு. அப்போ இந்த மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து நெவர் ஜீரோ. அப்போ அது நான் ஜீரோன்னும் போது நம்ம 1 எஃப் ஆஃப் இசட் டிஃபைன் பண்ணோம். ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் எந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க, இந்த இ பவர் பை அந்த பக்கம் கொண்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 1 மாடுலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் லெஸ் than or equal to 1 e power pi. Now since f on the entire function and f on the never zero, therefore 1 f is the entire function, therefore is bounded by this number, therefore implies that 1 f on the constant item, maybe we call the constant is c. Therefore from this we can conclude that cross multiply பண்ணீனா f equal 1 c constant, c யும் constant தான் இருக்கும், அந்த constant வந்து some d இருக்கும் போது அந்த d actually 1 c தான். Therefore f is constant. அப்போ அந்த modulus of இது வந்து greater than some e alpha அந்த e power pi இருந்தாலும் 1 f வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடும். 1 f கான்ஸ்டன்ட்னா நம்மளுக்கு f கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடும். Therefore for the last two cases from this implication we can say f is a constant function. Next பாத்தீங்கன்னா the function f of z or w equal to cos z. இது நம்மளுக்கு cos z வந்து unbounded and entire இல்ல bounded entire. bounded entire கண்டிப்பா இருக்க முடியாது, ஏன்னாக்கா bounded entire function வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடும். நம்மளுக்கு தெரியும் sin வந்து cos வந்து entire function தான், ஆனால் அது bounded கிடையாது. So therefore first one is correct, unbounded and the entire function. Okay, so that is a correct answer. For these two, this is a correct answer. Now look at the next question. So what is the value of this integral? Okay, so e power z by z minus 2 times z minus 3 dz. So அப்போ இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னாக்கா, இந்த இதான் உங்க எஃப் ஆஃப் இது நீங்க ரெண்டு பேர் கண்டுபிடிங்க. இது வந்து பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் நீங்க தனித்தனியா போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம், தட் இஸ் பெட்டர். அப்போ இ பவர் இசட் பை இசட் மைனஸ் 2 இன்ட்டு இசட் மைனஸ் 3. ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு அதை தனித்தனியாக எழுத பாருங்க. 1 இசட் மைனஸ் 2 இன்ட்டு இசட் மைனஸ் 3ன்றது இது பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் எழுதும்போது நம்மளுக்கு என்ன விடும், ஏ பை இசட் மைனஸ் 2 ப்ளஸ் பி பை இசட் மைனஸ் 3ன்னு எழுதிட்டு அந்த ஏபியை கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண இந்த பக்கம் 1 வரும், இந்த பக்கம் ஏ டைம்ஸ் இசட் மைனஸ் 3 plus b times z minus 2. Now substitute z equal to 3 ன்னு போட்டீங்கன்னாக்கா b equal to 1ன்னு வரும், z equal to 2ன்னு போட்டீங்கன்னாக்கா a equal to minus 1ன்னு வரும். Therefore இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது minus 1 by z minus 2 plus 1 by z minus 3. இல்லைன்னா எப்படி எழுதுனா 1 by z minus 3 minus 1 by z minus 2. ஸோ இதாக வந்து அந்த அதை சிம்பிளை பண்ணி இப்போ நம்மளுக்கு இ பவர் இசட்ல தான் வேணும். ஸோ அப்போ we can write e power z by z minus 2 into z minus 3 is nothing but e power z by z minus 3 minus 1 by that is e power z by z minus 2. Now we need integration. Now we can integrate term by term. Now so our region is mod z equal to 1. அப்போ அது கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக அது யாருனாக்கா யூனிட் சர்க்கிள். அந்த யூனிட் சர்க்கிளுக்குள்ள இந்த பாயிண்ட் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இங்கே பாயிண்ட் யாரு 3யும் 2வும் தான் இருக்கு. ஸோ அதனால இது என்ன இருக்குன்னா எல்லாம் அவுட் சைட் தான் இருக்கு. இங்கே 2 எங்கே இருக்கு, இங்கே இருக்கு 2, 3 அதை தாண்டி இருக்கு. தேர்ஃபோர் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே வந்து இந்த ரீஜனுக்குள்ள இல்லை. தேர்ஃபோர் திஸ் இஸ் அனல்டிக், இதுவும் அனல்டிக், தேர்ஃபோர் 0. ஓகே, தேர்ஃபோர் நம்மளுக்கு தெரியும் பை அனல்டிக், ஏன்னா என்ன அது வந்து காசி குசாட் தியரா தான் சொல்லுது, ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் வந்து அனல்டிக்காக இருந்தால் அது இன்டகிரேஷன் வேல்யூ 0. Therefore இதோட வேல்யூ 0 மைனஸ் இதுவும் வந்து இந்த 2ன்றது அவுட் சைட் த ரீஜன். therefore e power z analytic 1 by
z minus 2 analytic, therefore quotient 2 analytic, therefore அதுவும் 0. Therefore 0 minus 0, answer is 0. Okay, so therefore what is the value of this analytic? ஏன்னா ஒரு analytic function உடைய integration வந்து always 0 in the corresponding domain. அப்ப நம்ம என்ன செக் பண்ணோம்னாக்கா அந்த டொமைன்ல இந்த போல் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த கீழே இருக்கிறது வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்லா வந்து இந்த ரீஜியன்ல அனலிட்டிக்கா e பவர் z பை z மைனஸ் 2 z மைனஸ் 3 வந்து அனலிட்டிக்கா இருந்தா அந்த டொமைன்ல அப்படின்னா இங்க உள்ள எதுவுமே 0 ஆகக்கூடாது. இந்த z mod z ஈக்குவல் டு 1ன்ற ரீஜனுக்குள்ள இது வந்து இன்ஃபினிட்டி ஆகக்கூடாது. இன்ஃபினிட்டி ஆகல ஏன்னா 2வும் இல்லை 3யும் இல்லை. therefore is analytic everywhere inside this inside and on the curve. therefore is analytic. therefore by Cauchy-Goussard theorem the integral value is 0. Now look at the next problem. The value of the constant a for which the function is harmonic. So அப்போ எந்த மாதிரி வேல்யூ ஏக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து ஹார்மானிக்கா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ ஹார்மானிக்னா அது என்னது லேப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன் யாரு a x square minus y square plus xy. So u of x comma y equal to ax square minus y square plus xy இதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஸ் அதான் இது வந்து ஹார்மானிக்காக இருக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு uxx அதான் அந்த டோ ஸ்கொயர் uxx ப்ளஸ் uyy வந்து 0வாக இருக்கும். ஸோ வாட் இஸ் uxxனா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும். முதல் ux யாரு எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் 2ax ப்ளஸ் y ஏன்னா பார்ஷியலாக பண்ணுறீங்க. அப்புறம் uxx பண்ணால் ஜஸ்ட் 2a தான் வரும். ஓகே, therefore இது வந்து 2a ப்ளஸ் uyy கண்டுபிடிக்கும். ஃபர்ஸ்ட் uy யாருனாக்கா மைனஸ் 2y ப்ளஸ் எக்ஸ். இப்போ uyy யாருனாக்கா மைனஸ் 2. ஸோ இந்த அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் 2. திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. therefore a ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் வந்து டிவைட் பண்ணினாக்கா 1ன்னு வந்து. அப்போ a ஈக்குவல் டு 1 இருக்கும்போது இது ஹார்மானிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். therefore a should be 1. அது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். சிமிலராக இப்போ இதை செக் பண்ணலாம். என்னது இன்டர்வல் ஓவர் சி 1/2z minus 3 dz. இது வந்து என்ன ஆகும் பார்க்கணும். ஸோ அப்போ இதை வந்து இங்கே போல் இது எப்போ 0 ஆகும்னு பார்க்கணும். அந்த 0 ஆகுறது இந்த mod z ஈக்குவல் 2ல இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். 2z plus 3. ஓகேவா? ஸோ அதை எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் என்னது mod இன்டர்வல் ஓவர் mod z ஈக்குவல் டு 2 1/2z plus 3 dz. இது எப்படி இன்னும் சிம்பிளாக எழுதுறான்னா இன்னும் இப்படி எழுதுறதுக்கு 1/z plus 3/2 into 2. நீங்கள் 2 வெளியே எடுத்துங்க. therefore mod z ஈக்குவல் டு 2ன்னு வச்சுங்க dz. இப்போ இது mod z ஈக்குவல் டு 2க்கு கிராஃப் வரீங்க. அப்போ சென்டர் வந்து 0, ரேடியஸ் வந்து 2ல நீங்கள் அந்த சர்க்கிள் வரைகிறீங்க. இந்த சர்க்கிளுக்குள்ள இந்த 3/2 மைனஸ் 3/2 வேல்யூ வந்து -1.5. அப்போ 1.5 இங்கே தான் இருக்கும், -1.5. அப்போ உள்ளதான் இருக்கு. அப்போ அந்த இதுல வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும், அனலிட்டிக் இல்லை ஆயிடும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு அந்த காஷி இன்டர்வல் ஃபார்முலா சொல்லுது. ஃபர்ஸ்ட் இது f of a ஈக்குவல் டு 1/2 pi i இன்டர்வல் f of z dz by z minus e. இதுதான் சொல்லுது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அந்த ஃபார்மேட்டை தான் இங்கே இருக்கு. இங்கே f of z யாருனாக்கா 1/2. ஓகே, a யாருனாக்கா -3. therefore f of z யாருனாக்கா 1/2 and then a யாருனாக்கா இங்கே -3/2. therefore நம்ம இப்போ எதை கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, இதோட வேல்யூ தான் கேட்குறாங்க. அதான் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 2 pi i டைம்ஸ் f of a. ஓகே, அதான் வந்து ஆன்சர். therefore 2 pi i வாட் இஸ் f of a. இந்த f of z வந்து 1/2. அதில் ஏவே z இருந்தால் தான் அதில் போய் நம்ம a சப்ஸ்டிட் பண்ண முடியும். z கிடையாது. அப்போ ஜஸ்ட் 1/2. therefore answer is pi i. ஏன்னா 2 கேன்சல் ஆச்சுன்னா pi i வந்து. ஸோ pi i is the correct answer. ஓகே, ஜஸ்ட் காஷி இன்டர்வல் ஃபார்முலா தான், வேறு எதுவும் கிடையாது. ஸோ அப்போ காஷி இன்டர்வல் ஃபார்முலா வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ இதை பாருங்க, f of z ஈக்குவல் டு mod z ஸ்கொயர். இது வந்து அனலிட்டிக்கா டிஃபரன்ஷியபிளா அப்படிலாம் பார்ப்போம். இட்ஸ் நோவேர் எல்ஸ். அப்படின்னா இது ஈஸியாக சொல்லிடலாம். சப்போஸ் அனலிட்டிக்காக இருந்தால் இது ரியல் பார்ட்டி இமேஜினரி பார்ட்டி யாருன்றதை நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி அது ஹார்மானிக்காக இருக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அது நடக்காதுன்றதை இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ இது எப்படி சொல்கிறேன்னு பார்ப்போம். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, f of z ஈக்குவல் டு mod z ஸ்கொயர்.
ஆனால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், மாட் இசட்ன்றது எப்படி எழுதலாம்னாக்கா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். அப்போ ரெண்டு பக்கம் நீங்கள் ஸ்கொயர் எடுக்கும்போது என்ன ஆயிடுனாக்கா ரூட் கேன்சல் ஆகிடுது. அப்போ திஸ் நத்திங் பட் ஜஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். அப்போ ஜஸ்ட் இது யூ தான், அந்த இமேஜினரி பார்ட்டி கிடையாது. சப்போஸ் இது அனலிட்டிக்னா நம்மளுக்கு இது நடக்கும், யூஎக்ஸ்எக்ஸ் ப்ளஸ் யூஒய்ஒய் 0 நடக்கும், ஏன்னா அது ஹார்மோனிக்காக இருந்தாலும். இங்கே யூஎக்ஸ்எக்ஸ் யாருனாக்கா 2, ஏன்னா அது 2 டைம் எக்ஸை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் அது, அதே மாதிரி ஒய்யை பொறுத்து பண்ணால் 2 தான் வரும். அப்போ 2 + 2 4 = 0 வரும். அப்போ இது நடக்கல அந்த பாயிண்ட். therefore this is not analytic at the point, every point. எல்லா பாயிண்ட் அனலிட்டிக்காக இருக்க முடியாது. ஆனால் if you take specifically the point, take z = 0,0. அப்போ 0,0னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 0 ஃபங்க்ஷன் வந்துடும், ஏன்னா இங்கே x 0 y 0 இல்லை. ஸோ அப்போ அது வந்து யூ வந்து நீங்கள் எப்போ எத்தனை டைம் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0 தான், எக்ஸை பொறுத்து பண்ணால், அதே மாதிரி ஒய்யை பொறுத்து பண்ணால் 0 தான். ஸோ அப்போ திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் டிஃபரன்ஷியபிள் at 0 but not other point. therefore ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிஃபரன்ஷியபிள் at 0 and nowhere else. இது நாட் கண்டினியூஸ்ன்றதுலாம் தப்பு, கரெக்ட் தான். இது வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன், ஏன்னா மாடு வந்து கண்டினியூஸ், மாடு இசட் ஸ்கொயர் இஸ் கண்டினியூஸ். அது நோவர் டிஃபரன்ஷியபிள் நோவர் இன் சின்றது தப்பு, ஏன்னா 0ல் டிஃபரன்ஷியபிளாக இருக்கும், மற்ற பாயிண்ட்ல தான் டிஃபரன்ஷியபிளாக இருக்காது, ஏன்னாக்கா மற்ற பாயிண்ட்ல தான் சிஆர் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை. ஓகே, ஸோ சிமிலர்லி the residue of this function you can easily find this one, right? ஸோ அப்போ இங்கே about the point z = a, அப்போ நீங்கள் அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டிட் பண்ணினா உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்துடும். 3 டைம்ஸ் இந்த z இன்ட்டு EZ வந்து 2 டைம்ஸ் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அதில் சப்ஸ்டிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்னாக்கா அந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வரும், ஐ திங்க். ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி செக் the லாஸ்ட் ஆப்ஷன், ஏன்னா ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ணிக்கிறோம் ரெசிடியூ ப்ராப்ளம்ஸ். அது பாருங்கள். சிமிலர்லி நீங்கள் இதை பண்ண போகிறீங்க, அதுவும் என்ன பண்ண போகிறீங்க, இப்போ about the point z = 0 தான். அப்போ அந்த ஃபார்முலா sin z by z கியூபா நான் ஸோ குயிக்காக வந்து நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ என்னது, f of z = sin z by z கியூப். ஸோ அப்போ இங்கே z = 0ன்றது தான் போல், ஓகேங்களா? ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ என்ன வரும், ரெசிடியூ தான் கேட்குறாங்க. ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at the point 0, ஏன்னா 0 தான் போல். ஸோ இங்கே வந்து போல் ஆஃப் ஆர்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா 8. ஓகே, ஸோ அப்போ 1/8 லிமிட் z goes to 0, 1/8 - 1 factorial. Okay, that is 7 factorial, and then d power 7 by dz power 7 times z power 8 into f of z. அந்த f of z z power 8 இருக்கு, அந்த இது கேன்சல் ஆகிடும். அந்த sin z 7 டைம்ஸ் நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் z = z goes to 0ன்னு போட்டீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஆகும். ஓகே, ஸோ யூ கேன் ஈஸிலி செக், ஏன்னா sin z பண்ணால் cos z, மறுபடியும் cos z பண்ணும்போது மைனஸ் sin z வரும். ஸோ அப்போ அந்த மைனஸ் டேர்ம்லாம் வரும். ஸோ யூ கேன் செக் விச் ஒன் இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். பிக் அவுட் த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, மாடுலஸ் ஆஃப் sin z வந்து less than or equal to z for all z. நடக்குமா? நடக்காது. இப்போ தான் நான் பார்த்தோம். சப்போஸ் ஏன்னாக்கா sin z வந்து என்டையர் ஃபங்க்ஷன், சப்போஸ் இது நடந்ததுன்னா பவுண்டட்னு அர்த்தம். ஸோ பவுண்டட் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும், ஆனால் sin z வந்து கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. அப்போ கண்டிப்பாக இது ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ அந்த sin ஸ்கொயர் z + cos ஸ்கொயர் z = 1 இது ட்ரூவா இருக்குமா அப்படின்னா அது ட்ரூ தான். ஏன் ட்ரூ? நம்மளுக்கு sin ஸ்கொயர் x + cos ஸ்கொயர் x அதுதான் ட்ரூன்னு தெரியும், ஓகேங்களா? ஸோ ஏன் அது ட்ரூன்னு சொல்கிறோம், அதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னாக்கா அந்த ஐடென்டிட்டி தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம என்ன தெரியும், sin ஸ்கொயர் x + cos ஸ்கொயர் x = 1 இது ட்ரூ. எல்லா ரியல் நம்பர்ஸ்க்கும் இது ட்ரூ. நம்ம இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ டேக் f of z = sin square z plus cos square z, and take g of z is another function. We take constant function 1. Now f of z = g of z, ஓகேங்களா? இதோட ஜீரோஸ் கலெக்ட் பண்ணுறோம், அதை நம்ம மேபி எஸ்ன்னு வச்சுக்கோம். ஸோ s = set of all z such that f of s, இது வந்து அனதர் வெர்ஷன். அங்கே நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருந்தோம், இங்கே 2 ஃபங்க்ஷன் எந்தெந்த பாயிண்ட்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கோ அந்த பாயிண்ட்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து எஸ். இந்த எஸ்க்கு வந்து லிமிட் பாயிண்ட் இருந்ததுனாக்கா தென் திஸ் இஸ் ட்ரூ ஃபார் f of z = g of z ஃபார் எவரி z ஆகிடும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது இது வந்து ஆல்வேஸ் ட்ரூன்னு தெரியுது, எல்லா ரியல் நம்பர்ஸுக்கும் இது ட்ரூன்னு தெரியுது. அப்போ இந்த ஆருக்குள்ள இந்த எஸ்க்குள்ள கண்டிப்பாக அது ரியல் நம்பர்ஸ் இருக்கும், ஏன்னா எல்லா ரியல் நம்பர்ஸும் இந்த 2 ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஈக்குவல். ஏன்னா sin square x = sin square x + cos square x = 1. ஸோ நம்மளுக்கு தெரியும் ஆரில் கண்டிப்பாக லிமிட் பாயிண்ட் இருக்கும், ஏன்னா 1/n அதெல்லாம் இருக்கும், அதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட் இருக்குது. தேர்ஃபோர்
f of z equal to g of z வந்துடும் for all z. அதனால ஆனால் நம்ம என்ன தெரியுனாக்கா நம்ம ரியல் கேஸில் வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ ரியல் இது ட்ரூ தானே, அப்போ காம்ப்ளெக்ஸில் வந்து போது சைன் இசட் வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 நீங்கள் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, இங்கே வந்து லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு இருக்கு. அப்போ நம்ம எந்த தியரத்தும் அப்ளை பண்ண முடியாது. நீங்கள் வந்து ஐடென்டிட்டி தியரம் யூஸ் பண்ணா ஈக்குவல் டு, சப்போஸ் ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஈக்குவல் காம்ப்ளெக்ஸ்னா அது ரியல்ல ட்ரூவா இருக்கு, தேர்ஃபோர் அந்த ஐடென்டிட்டி தியரத்தை வச்சு நீங்க சொல்லிடலாம். ஸோ இது ஆல்வேஸ் ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். ஏன்னா இதுக்கு ஜீரோஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு வந்து லிமிட் பாயிண்ட் கிடைக்கும். தேர்ஃபோர் திஸ் ட்ரூ ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஆல்சோ. இதுவும் ட்ரூ தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு sin 3x ஃபார்மா தெரியும் ரியல் கேஸில், 3 sin x - 4 sin cube x தெரியும். ஸோ அப்போ இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துங்க எஃப்னு, இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஜின்னு எடுத்துங்க. அந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலாக பாயிண்ட்ஸ்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறது தான் அந்த எஸ். அந்த எஸ்ஸுக்குள்ளே கண்டிப்பாக ஆர் இருக்கும் ரியல் நம்பர். அதுக்கு வந்து லிமிட் பாயிண்ட் கிடைக்கும். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு லிமிட் பாயிண்ட் கிடைச்சா போதும். ஓகே, லிமிட் பாயிண்ட் கிடைக்குது, தேர்ஃபோர் அது ட்ரூ ஆகிடும். ஸோ இப்போ இது ரெண்டுமே ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தான் ஃபால்ஸ். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் கிடைச்சது, இந்த நன் ஆஃப் த அபவ்ன்றதும் வராது. ஸோ தட் இஸ் குட். நவ் திஸ் இந்த ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் அனலிட்டிக் இன் த என்டையர் காம்ப்ளெக்ஸ் பிளேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்தா கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. முதல்ல அதை சிம்பிளி பண்ணி எழுதலாம். ஸோ இந்த காஸ் ஒய் மைனஸ் ஐ சைன் ஒய் என்னன்னாக்கா இ பவர் மைனஸ் ஐ ஒய். ஓகேவா? ஸோ அதை எப்படி சிம்பிளாக எழுதுறது அப்படின்னா, இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ் டைம்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் ஐ சைன் ஒய் ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸ். இது யாருனாக்கா இ பவர் மைனஸ் ஐ ஒய். Therefore, this is nothing but e power x minus iy. This is nothing but e power z bar. ஓகேங்களா? ஸோ e power z bar நம்மளுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனலிட்டிக்காக நம்மளுக்கு என்ன தெரியுனாக்கா, அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து z பாரை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 0 வந்தால் தான் வரணும். ஆனால் இங்கே வந்து e power z பார்னு இருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, டிஃபரன்ஷியேட், அது அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனே கிடையாது. e power z பார்ன்றது அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் அகைன் e power z பார் தான் வரும். ஸோ நம்மளுக்கு 0 வரணும். ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் அனலிட்டிக்னா அந்த 0 பொறுத்து இசட் பாரை பொறுத்து நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா அது கண்டிப்பாக 0 வரணும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வரல. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனே கிடையாது. அதுக்கப்புறம் தான் அது என்டையராக செக் பண்ணணும். ஸோ அது கிடையாது. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட், அப்போ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ அப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளத்தில் எஃப் ஆஃப் இசட் யாருனாக்கா இ பவர் மைனஸ் எக்ஸு, அது இ பவர் மைனஸ் ஐ ஒய். தேர்ஃபோர் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய். நீங்கள் மைனஸ் வைக்கிறீங்க, அமன எழுதினா மைனஸ் இதுன்னு. ஸோ இ பவர் மைனஸ் இசட் இது அனலிட்டிக். நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் ஒரு டெஃபினிஷன், இ பவர் எனி ஜி ஆஃப் இசட். ஸோ ஜி ஆஃப் இசட் வந்து அனலிட்டிக்காக இருந்தாக்கா இ பவர் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து அனலிட்டிக்காக இருக்கும். ஸோ மாட் இஸ் மைனஸ் இசட் வந்து என்டையர் ஃபங்க்ஷன், டிஃபரன்ஷியேட் எவ்ரிவேர். ஸோ இ பவர் மைனஸ் இது என்டையர் ஃபங்க்ஷன். தேர்ஃபோர் அது வந்து என்டையர் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும். எது இந்த செகண்ட் வந்து என்டையர் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, இங்கே இப்போ லாஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா அகைன் இது எஃப் ஆஃப் இசட் யாரு, இது எக்ஸ் மைனஸ் ஐஒய்ன்றது இசட் பார். ஸோ அது வந்து அது வராது. ஏன்னாக்கா அது இசட் பாரை பொறுத்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது லாஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு இசட் பார். இது வந்து அனலிட்டிக்கே கிடையாது. ஏன்னாக்கா இதை நீங்கள் இந்த எஃப் வந்து இசட் பாரை பொறுத்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் 1 வருது, ஆனால் உங்களுக்கு 0ன்னு வரலாம். ஸோ அப்போ திஸ் இஸ் நாட் அ அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன புரிஞ்சுனாங்க, எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் 2 கமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா சேம் அஸ் எஃப் ஆஃப் இசட். இப்போ மினிமம் ஆஃப் எக் 2 கமா திஸ்னா கண்டிப்பாக அது 2 விட கம்மியாகவும் இருக்கும். தேர்ஃபோர் இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2ன்னு வரும். சப்போஸ் இது வந்து பவுண்டடாக இருந்தால் அனலிட்டிக் என்டையர் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் அது எனக்கு பவுண்டட் ஆகிடுது, கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும். பட் திஸ் நாட் கான்ஸ்டன்ட். ஓகே, தேர்ஃபோர் அது வராது. ஏன்னா மினிமம் ஆஃப் திஸ் 2 நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 2. தேர்ஃபோர் சப்போஸ் இது என்டையர் இருந்தால் பவுண்டட் ஆகிடுது, தேர்ஃபோர் கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும். ஆனால் இது இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது. ஓகேங்களா? ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸுக்கு ஒய்க்கு வேறு வேல்யூ கொடுத்தா உங்களுக்கு வேறு வேல்யூ கிடைச்சிட்டே கிடைக்கும். therefore this is not a constant function, therefore this is not an analytic function. ஏன்னா இது bounded by 2 as well as bounded by x square plus 2, பட் நம்மளுக்கு x square plus y square வேல்யூ தெரியாது. நம்ம சிம்பிளா வந்து இது bounded by 2ன்னு சொல்லலாம். ஏன்னா minimum of a, b is less than or equal to a. ஸோ அதை வச்சு நீங்க சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, பிக் அவுட் த ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன சொல்லுதுனாக்கா, there is an analytic function f on C such that f of 2y equal to 0, f of 0 equal to 2y and modulus of f of z வந்து less than or equal to 2. இந்த மாதிரி ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்குமா C ல? அங்க டொமைனும் பார்க்கணும் நம்ம. அப்ப அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆன் C னா என்டையர் ஃபங்க்ஷன் தான் அது.
ஸோ அப்போ இங்கே இந்த கண்டிஷன் இருந்தாலே பவுண்டட் ஆயிடுது, தேர்ஃபோர் கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடும். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஆயிடுச்சுன்னா எல்லாமே சேம் வேல்யூக்கு தான் போகணும். இப்போ பாருங்க, இந்த 2y வந்து 0க்கு போகுது, 0 வந்து 2yக்கு போகுது. அப்போ இந்த 2yயும் 0வும் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ்க்கு போகுது. அப்போ அது கான்ஸ்டன்டாகவே இருக்க முடியாது. ஆனால் இந்த பவுண்டட் இங்கே வந்ததால அது கான்ஸ்டன்டாக தான் இருந்தாகும். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு என்டையர் ஃபங்க்ஷனே, ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷனே கிடைக்கிறது சியில். வேற ஏதாவது டொமைனாக கூட பாசிபிள் இருக்கு. ஆனால் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் ஆன் சி ஆயிடுச்சுனாலே அது என்டையர் ஃபங்க்ஷன் ஆயிடும். ஸோ இங்கே வந்து பவுண்டரி கண்டிஷன் கொடுத்ததுல பவுண்டரி என்டையர் ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டன்ட் ஆகிடும். ஆனால் இங்கே 2 நம்பர் வந்து வேற எலமெண்ட்ஸ்க்கு போகும். ஸோ தேர்ஃபோர் இந்த மாதிரி ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கவே கிடைக்காது. தேர்ஃபோர் தட் இஸ் ஃபால்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, சப்போஸ் ஒரு என்டையர் ஃபங்க்ஷன் இந்த ஓப்பன் டிஸ்கில் டிஃபைன் பண்ணிட்டு f of 1/2 வந்து 1க்கு போகுது அண்ட் f of 1/2 பவர் வந்து 0க்கு போகுதுன்னு வச்சுங்க. ஃபார் ஆல் இன்டிஜர்ஸ்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிடைக்குமா அப்படின்னா அது கிடைக்காது. அப்போ நம்ம என்னன்னா அந்த ஜீரோஸ் கலெக்ட் பண்ணோம். யார் ஜீரோஸ்? அந்த f of z equal to 0ன்ற. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, f of 1/2 வந்து 1க்கு போகுது அண்ட் தென் f of 1/2 பவர் n இஸ் 0 வேர் n greater than or equal to 2க்கு போகுது. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது. எனக்கு இப்போ f of z equal to 0 ஆகிற இசட்லாம் கலெக்ட் பண்ணோம். செட் ஆஃப் ஆல் இசட் சச் தட் f of z equal to 0. ஸோ இந்த செட்டுக்குள்ள கண்டிப்பாக இந்த 1/2 பவர் n இந்த கலெக்ஷன், இந்த சீக்வன்ஸ் கண்டிப்பாக இது எஸ்க்குள்ள தான் இருக்கும். இதை நம்ம எஸ்ன்னு வச்சுட்டா எனக்கு அங்கே பார்த்தாலே தெரியுது எல்லாமே 1/2 பவர் n 0 ஆகுது. அப்போ இந்த 1/2 இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து இந்த இதாக இருக்கு. இப்போ இந்த 1/2 பவருக்கு லிமிட் பாயிண்ட் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு யாரு 0. ஸோ தேர்ஃபோர் திஸ் இஸ் எலமெண்ட் இன், ஏன்னா நம்ம மாட் இசட் லெஸ் தென் 1 தான் எடுத்துருக்கோம். இந்த டிஸ்க்குள்ள கண்டிப்பாக 0 இருக்கு. அப்போ இந்த இதுக்கு லிமிட் பாயிண்ட் கிடைக்குது. அப்போ லிமிட் பாயிண்ட் கிடைச்சுன்னா அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் 0 எவ்ரிவேர் ஆன் டி. டியில் அந்த டின்றது யாரு? மாட் இசட் ஈக்குவல் டு மாட் இசட் லெஸ் தென் 1. ஆனால் இங்கே அசம்ஷன் ஆகும் 1/2 வந்து 1க்கு போகுது சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இங்கே எல்லாமே 0 ஆகிடுது, ஆனால் இங்கே 1ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிடைக்காது. கிடைச்சா நம்மளுக்கு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆகுது. பை யூனிக்னஸ் தியரம் வி கெட் a contradiction here. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர் இஸ் அன் அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் f whose ரியல் பார்ட் வந்து இந்த x² + y² இருக்கிற மாதிரி ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் கிடைக்குமானா கிடைக்காது. ஏன்னாக்கா சப்போஸ் கிடைச்சுனாக்கா அது CR ஈக்குவேஷன் அந்த லேப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். ஆனால் இப்போ u of x, y equal to x² + y², இது நம்ம லேப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் யாரு? uxx + uyy. இது யாருனாக்கா 2 + 2 வரும். இது ஆக்சுவலாக 4. அப்போ திஸ் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ இது வந்து ரியல் பார்ட்டா எந்த ஒரு அனலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்க முடியாது. ஏன்னா இது லேப்லாஸ் ஈக்குவேஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணல. தேர்ஃபோர் அதுவும் ட்ரூ இல்லை. அப்போ கரெக்டான ஆன்சர் என்ன? நன் ஆஃப் த அபோவ் இஸ் கரெக்ட். ஸோ இதெல்லாம் NBH நம்ம கேட்ட கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா let f is a function from C to C is analytic function and u or v are f equal to u plus iv, that is a known. இதில் எது ட்ரூன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த எது வந்து ஃபால்ஸ்? ஓகே, பிக் அவுட் த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இது வந்து u வந்து ரியல் பார்ட், அதனால கண்டிப்பாக அந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் ட்ரூவாக இருக்கும். ஏன்னா சாட்டிஸ்ஃபை த லேப்லாஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகே, இது வந்து டெரிவேட்டிவ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும். அந்த டெரிவேட்டிவ் ux + ivx அதுவும் தெரியும் நம்மளுக்கு. ஸோ ஆனால் இந்த தேர்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே போல் வந்து ஆர்டர் 3ன்னு இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ அது என்ன ஆகாதுனாக்கா இங்கே என்ன மிஸ் ஆகுதுனாக்கா அந்த 3 ஃபேக்டோரியல் மிஸ் ஆகுது. ஏன்னா இங்கே என்னன்னா அந்த n ஃபேக்டரியல் வரும், சாரி n ஃபேக்டரியல் வரும், அந்த n ஃபேக்டரியல் இங்கே மிஸ் ஆகிடுது. அப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் தப்பு. ஓகே, ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் ராங். ஏன்னா பை த டெஃபினிஷன் ஆஃப் இன்டர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சொல்லலாம். எனக்கு 3 வருதுன்னா அங்கே 3 ஃபேக்டோரியல் வரணும், அது 3 ஃபேக்டோரியல் இங்கே மிஸ் ஆகுது. ஸோ தேர்ஃபோர் தட் இஸ் த ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து இது நீங்கள் ஈஸியாக போடலாம். சப்போஸ் u of x, equal to xy இது வந்து ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் இருந்தால் அதனுடைய கான்ஜுகேட் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா அந்த தோமே ஃபங்க்ஷன் ஏதோ சொல்லிட்டீங்க, அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போடுங்க, இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்ணி போட்டுங்க. ஸோ அதேமாதிரி ரெசிடியூ 2 ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் இதில் வந்து இந்த z - z² 2z வந்து z காமனாக நீங்கள் வெளியிட்டீங்க, z × z - 2 அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சேம் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டோம் எப்படி ரெசிடியூ கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டுருங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்க, டெஃபினிஷன் கேட்குறாங்க. தென் f இஸ் கன்ஃபார்மல் அட் எ பாயிண்ட் z நாட்னா என்னன்னா அந்த டெரிவேட்டிவ் அட் த பாயிண்ட் வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்கும். f டேஷ் வந்து நான் ஜீரோவாக இருந்தால் அது வந்து கன்ஃபார்மிங். ஸோ டெஃபினிஷனே கூட டேரெக்டாக கேட்பாங்க. ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கன்ஃபார்மிங்லாம் என்ன அர்த்தம்? அட் த பாயிண்ட்ல அந்த டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் அட் த பாயிண்ட் வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்கும். ஸோ அதான் வந்து கன்ஃபார்மிங் மேப்பிங். ஸோ இப்போ அந்த அது முன்னாடி இருக்கிறது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ரியல் கேஸஸ்லேயே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். அதை நான் அகைன் டைப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஸோ அதனால் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் போவோம். ஸோ இப்போ இஃப் z equal to z 1 + i by 2 i - 2 இது இருந்தால் இதோட ரியல் பார்ட் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து என்ன பண்ணுவோம், கீழே இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கேன்சல் பண்ணுறது மேலே எங்கேயும் கான்ஜுகேட் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி நம்ம போடுவோம். ஸோ இது நீங்கள் போடும்போது உங்களுக்கு என்ன கீழே வந்து நீங்கள் மேலே எங்கேயும் i + 2 மல்டிப்ளை பண்ண போறீங்க.
ஸோ ஐ ப்ளஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கீழே வந்து நேரம் ஐ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஐ மைனஸ் டூ தட் இஸ் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர். அப்போ கீழே 5 வந்துடும். ஸோ நீங்கள் ஈஸியாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து 1/5 தான் வரும். இதனுடைய ரியல் பார்ட். மேலே கீழே இதனுடைய காஞ்சி கட்டாலாம் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க, அவ்வளோதான். இப்போ சப்போஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள். இஃப் ஐ 1 + i பவர் 9 பை 1 - i பவர் 7, அது வந்து சிம்பிளை பண்ணி ஏதோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் p + iqன்னு கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ வாட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் p? ஸோ அப்போ அது எப்படி கண்டுபிடிக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ அதை சிம்பிளை பண்ணணும். அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க, 1 + i பவர் 9 பை 1 - i பவர் 7, இதை வந்து p + iqன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இந்த p-யோட வேல்யூ தான், தட் இஸ் ரியல் பார்ட்டு கண்டுபிடிக்கும். ஓகே, இப்போ இதை கன்சிடர் திஸ் 1 + i பவர் 9 1 - i பவர் 7 இது ஈக்குவல் டு, இதை நம்ம 7 வரைக்கும் மேலே இருக்கிறது எழுதுவோம். 1 + i பவர் 7, மீதி பவர் 2ல் இருக்கும், அந்த பவர் 2-வை தனியாக எழுதிடும். அப்போ கீழே வந்து 1 - i பவர் 7ன்னு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒரே இதுவாக எழுதலாம் பவர் 7ல். ஓகே, பெட்டர் வி கால் திஸ் இஸ் இசட். ஸோ இசட்டை வந்து நம்ம என்ன எடுக்கணும், 1 + iன்னு பேர் வச்சுக்கோம் இப்போதைக்கு. ஸோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு, இசட் பவர் 7 டைம்ஸ் இசட் ஸ்கொயர் பை இசட் பார் 7. இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா மெர்ஜ் பண்ணி எழுதுனா எப்படி எழுதலாம்க்கா, இசட் பை இசட் பார் ஹோல் பவர் 7 டைம்ஸ் இசட் ஸ்கொயர். அப்போ நம்மளுக்கு இசட் பை இசட் பார் வேல்யூ தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ அப்போ அந்த இசட் பை இசட் பார் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ இசட் பை இசட் பார், ஸோ இசட் யார், 1 + i. அப்போ இசட் பார் யார், 1 - i. இப்போ அதனுடைய காஞ்சிகேட்டால மேலேங்களையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. கீழே வந்து இது வந்து 2ன்னு வந்துடும், ஏன்னா a² + b² 2 வந்துடும். அப்போ மேலே வந்து 1 + i ஹோல் ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும். அது a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா a² + 2ab + b². b வந்து i, therefore -1 வரும். 1 கேன்சல் ஆகிடு, 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ஜஸ்ட் ஐன்னு கிடைக்கும். ஓகே, அப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன தேவை, 1 + i ஹோல் ஸ்கொயர் தேவை, ஏன்னா அங்கேயே அந்த ஃபேக்டர் இருக்குது. இது யார், a² + 2ab + b². அகைன் 1 கேன்சல் ஆச்சுன்னா 2y. இப்போ நம்ம ஃபைனலாக எது வரைக்கும் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கோம், இசட் பை இசட் பார் பவர் 7 டைம்ஸ் இசட் ஸ்கொயர்னு இருக்குது. இப்போ இதோட வேல்யூ தான் ஐன்னு தெரிஞ்சிருக்கு. அப்போ i பவர் 7, அப்புறம் இந்த இசட் ஸ்கொயர் தான், இதான் இசட் ஸ்கொயர், இது இசட் ஸ்கொயர் தான் 2 டைம்ஸ் i. இந்த i எது கூட பவர் போட்டிங்கன்னா இப்போ i பவர் 8ன்னு ஆகிடும். ஸோ i பவர் 8 டைம்ஸ் 2. பட் நம்மளுக்கு தெரியும் i பவர் 4ஓட வேல்யூ வந்து 1. அப்போ i பவர் 8ஓட வேல்யூ 1 தான், therefore ஜஸ்ட் 2ன்னு கிடைக்கும். அப்போ அந்த p-யோட இது வந்து நம்ம p + iqன்னு வச்சுருந்தோம். ஆக்சுவலாக நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா, இந்த q வந்து 0 ஆகிடுது, therefore this is 2. ஓகே, ஸோ therefore the real part வந்து அந்த p-யோட வேல்யூ வந்து 2. தட் இஸ் ஓகே, இவ்வளோ தான். ஸோ நீ காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ.